Hello students, in today's class we are going to discuss chapter 4 theoretical concepts of operating system. Look at the learning objectives of this lesson. You can learn different types of operating system and their concept. You can also acquire knowledge how the operating system functions, how it can be designed, what types of operating systems we have. So all those things we have to learn in this lesson. Let's see the introduction to this lesson. A software is a set of instructions, perform a specific task, interact with the hardware to generate the desired output. எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸாக இருந்தாலோ இல்லை சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலோ it will reach the particular hardware to give a desired output. அதுக்காக தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Let's see the types of software. One is application software, another one is system software. Let's see what is the main difference of these two software. It is a set of programs to perform a specific task. For example, application software க்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா MS Word, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா VLC. So these are the different types of application software. Not only that, you can also take example of Paint. All those things have come under this application software. நம்ம ஒரு வேலையை கொடுத்தோம்னா that work will be done first, so which is able to help with that user என்ன instructions கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி it will give a desired output. So you know very well about this MS Word. Just you can able to type the letters or documentation purpose we can use a Microsoft Word. This is one of the software. Create a text document. Another one பார்த்தீங்கன்னா VLC. இதுக்கு வந்து விசிபிள் லைட் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வீடியோ லேன் கம்யூனிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க. வீடியோ எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லேன், லோக்கல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஸோ லைக் தட் this is one of the media player. You can watch videos, you can also play audio, songs and all you can able to watch by using this particular software, which helps user interacts, how the user will be interacts to that particular software. Then we can come to a system software. So a system software is a type of computer program designed to run the computer hardware. இது பார்த்தீங்கன்னா not a particular software, not a hardware to run the particular software. This is designed to run computers hardware. நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேரோ அது கூட இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸையும் ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த software used to run computer hardware as well as whatever the application software you can install in this OS. என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் as well as language processor. You know what is operating system? Nowadays we have a Windows operating system, இல்லையா? So Windows 10 or Windows 7 or Windows 8. Likewise, we can able to give a variety of names of this operating system, Unix based and Linux based operating system and all day. Another one is we have importantly called as language processor. Operating system na oralukku namakku idea theriyum. It is a Windows based operating system da நம்ம home PCs la நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Then another one of system software needs language processor. Let's see detail about this language processor. So language processor is nothing but it is one of the software. நான் ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்கேன். It is a software program designed or used to program tasks such as processing a program code. What type of program code it will be able to process means machine readable code. So language processor, it is used to perform a task. நம்ம என்ன டாஸ்க் கொடுக்குறோமோ அதை எதுக்கு ப்ராசஸஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் கோடுக்கு மாற்றிடும், which is also called as translator. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா system kind of software. What is that? System software நம்ம அதை சொல்கிறோம். அப்போ operating system is one of example. Language processor is also another example. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா one of the software தான். இதுக்கு what is the another name of language processor? Translator அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது எல்லாத்துக்கும் எதுக்கு மாற்றுது? ஸோ யூஸிங் சம் கோட், யூஸிங் சம் சாஃப்ட்வேர் கன்வெர்டட் இன்டு மிஷின் ரீடபிள் கோட். ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஃபார்மில் மாறிடும் நான் சொல்லியிருக்கேன்.
So automatically this language processor translates whatever the high level languages we can give or instructions we can give by the user converted into machine readable code, that is zeros and ones, converted into a binary form. இப்போ இந்த இன்டர்பிரட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் டேக் ஏபிள் டு ப்ராசஸ் வித் இன்டர்பிரட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பேர் சொல்கிறோன்னா இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பைத்தான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். பைத்தான் சொல்லலாம், அதர்வைஸ் பிஹெச்பி கான்செப்ட் சொல்லலாம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். அனதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பேஸ்ட் ஆன் கம்பைலரும் இருக்குது. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்னா C++, ஜாவா, இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த C++, ஜாவா ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். இதெல்லாம் எப்படி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸுக்காக மாற்றோம்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த கம்பைலர்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இட் வில் செக் த ப்ரோக்ராம் கோடிங் வெதர் இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அந்த ப்ரோக்ராம் கோடிங்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மாற்றும். இன்டர்பிரட்டரும் அதே மாதிரி தான். ஸோ இட் வில் செக் அ பைத்தான் ஆர் PHP ப்ரோக்ராம் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் இன்டர்பிரட்டர். இதுக்கு கம்பைலர்னு சொல்ல மாட்டோம், இன்டர்பிரட்டர்னு சொல்லுவோம். விச் இஸ் ஆல்சோ ஏபிள் டு செக் வெதர் த கிவன் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் கோடிங் அண்ட் ஆல் கரெக்ட் ஆர் நாட். இதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டர்ன்ஸ் இன்டு மிஷின் கோடபிள் ஃபார்ம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சிம்பிள் யூசர் வித்தவுட் யூசிங் திஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தவிர்த்து வேறு ஏதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டர் மூலியமாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தோன்னா அசம்பிளர் மூலியமாக பைனரி ஃபார்முக்கு மாறும். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராசஸரோட டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் இட் மே பி அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் or it will be a instruction given by the computer by the user, the translator converted into binary form, so which needs one of a type of software program already installed in our hard disk. ஓகே, இது இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் OS அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர். இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் தான் என்னது லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர். எப்போ நம்ம பூட்டிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ, வாட் இஸ் மீன் பை பூட்டிங் ப்ராசஸ், ஸ்லோலி எப்போ ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோமோ ஸ்லோலி ஆல் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்லோலி கெட்டிங் இன் டு த கம்ப்யூட்டர் மெமரி. நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அதெல்லாம் எங்கே வரும், நமக்கு கம்ப்யூட்டர் மெமரிக்கு வரும். கம்ப்யூட்டர் மெமரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த வேலையை அது பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் a computer cannot effectively manage all the resources. When computer is switched on, the operating system is loaded into memory automatically. A user cannot communicate directly with the computer hardware directly. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம யூசர் வந்து டைரெக்டாக கம்ப்யூட்டரோட ஹார்ட்வேர் கிட்ட நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து எப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுறோமோ அப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஓஎஸும் சரி இந்த ப்ரோக்ராம் டிரான்ஸ்லேட்டரும் சரி இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்ஸ்டால்ட் இன் த கம்ப்யூட்டர் மெமரி. அதுக்கப்புறம் தான் இட் ஏபிள் டு ஒர்க்ஸ். லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் த அதர் பாப்புலர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் பேஸ்டு இருக்குது, அது பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ் லினக்ஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, அது பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது. வி நோ தட் ஆண்ட்ராய்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ஐஃபோன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், iOS ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபார் மொபைல். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து என்ன சொல்லுவோம், ஆண்ட்ராய்டு iOS பார்த்தீங்கன்னா மொபைலோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருக்குது. வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்? ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு என்னெல்லாம் தேவை, வாட் ஆர் த நீட்ஸ்? ஸோ இது பர்டிகுலராக they can ask in a 2-mark question. So all they need to access the computer means we need a CPU, memory and some storage space to store our data and all. So operating system is basically called as interface between user and hardware. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை யார் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹார்ட்வேர். யூசர் மீன்ஸ் we are the user used to give instructions or program. எது மூலியமாக அந்த OS ஆக்சஸ் பண்ணோம் நம்ம பை யூஸிங் அ ஹார்ட்வேர். வி ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட்வேர் பார்ட்ஸ், இன்புட் இருக்குது, அவுட்புட் இருக்குது, தென் CPU இருக்குது. வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சம் ஹார்ட்வேர் we need to access the operating system. இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், யூசர் ஹேஸ் டு give some instruction by using application software இருக்கலாம், ஹார்ட்வேர் இருக்கலாம். இது ரெண்டும் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி, ஹார்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி.
So user has to give some instruction by accessing these two with help of this operating system. So this is one of the 1 mark question. இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். டிரான்ஸ்லேட்டர்னா என்ன அர்த்தம் இங்க? எஸ், டிரான்ஸ்லேட்டர் மீன்ஸ் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸர். அதுதான் இங்கே டிரான்ஸ்லேட்டர்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராசஸரை தான் என்னன்னு சொல்கிறோம் இங்கே? டிரான்ஸ்லேட்டர். while it translate the user request to the machine language. So what is the duty of the translator? It is a request to convert it into machine language. That is in a binary language. உங்களுக்கு தெரியும், binary language means converted into zeros and ones. அதுக்கப்புறம் அவுட்புட்டை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன மாறிடுமா? யூசர் ரீடபிள் ஃபார்முக்கு மாறிடும். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்குள்ளே போய் அது ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பைனரி ஃபார்மாக மாறும். அதுக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர் தேவை. இதுவே அவுட்புட் ஃபார்மில் வரும்போது வித் ஸ்க்ரீன்லையோ இல்லை பிரிண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பேப்பரில் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கன்வெர்ட்ஸ் த சிஸ்டம், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கன்வெர்ட்ஸ் ப்ரொசீடர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டு யூசர் ரீடபிள் ஃபார்ம். யூசர் ரீடபிள் ஃபார்ம்னா நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இப்போ ஒரு பேராகிராஃப்னா ஒரு பேராகிராஃபாக தெரியும், ஜீரோஸ் ஒன்ஸாக இருக்காது. அப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது? கன்வெர்ட் பண்ணிடுது அவுட்புட்க்கு வரும்போது. ஸோ யூசர் ரீடபிள் ஃபார்முக்கு வரும்போது that is in output mode. So operating system converts output in a user readable form. அதுதான் இங்கே நம்ம திரும்பி பார்க்குறோம். Then what is the uses of operating system? So this is another 1 mark base பண்ணி கேட்கலாம், otherwise 2 marksல கேட்கலாம். என்னென்ன main use of this operating system? Let's see that computer can use to do exact what the user want. நமக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் செய்யும். நம்ம கரெக்டான இன்புட் கொடுத்தோன்னா கரெக்டான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். ஈஸி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நம்ம கையால் மேனுவலாக பண்ணும்போது டைம் எடுக்கும். பட் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பண்ணும்போது we can able to complete our actions very easily. Then we can able to see next one is when starting the computer operation automatically power is turned on when booting. ஸோ இங்கே booting process நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. when computer is turned on automatically all the information is stored in the hard disk, slowly getting into the computer memory. You can able to access it. Computer memory க்கு வரும்போது என்ன பண்ணலாம்? You can easily retrieve the information from the memory. Then it is also able to control both the devices like input as well as output. Manage the utilization of main memory. நம்ம மெயின் மெமரி எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோன்றதையும் அதை மேனேஜ் பண்ணிக்கோ. ஸோ எங்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் விடாது. ஸோ எங்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்லி go and fetch that free space to store some datas. It also provides some security to the user program. நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்மளோட ஃபைலை பாதுகாக்கிறதுக்கு we can able to put a protection like a password ID or something like that. We have to able to protect to give security to our user programs. Next we can see types of operating system. There are 2 types are there. One is single user operating system, another one is multi-user operating system. What is definition of this single user operating system? It can able to allow only single user to perform a task at a time. ஒரு டைம்ல ஒரு வேலையை மட்டும்தான் அது பார்க்கும். So which is example of single user operating system, which means MS-DOS. MS-DOS single user operating system க்கு சொல்லலாம். It is a command line operating system. கமாண்ட் லைன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷனே இருக்காது. நம்ம எல்லாமே கமாண்டிங்காக கொடுக்கணும். சிடி டாட் சேஞ்ச் டைரக்டரி, சேவ் டைரக்டரி, அந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கமாண்ட் மூலயமா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இப்போ விண்டோஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மை கம்ப்யூட்டர் எப்படி எடுப்போம்? ஐக்கானை வச்சு ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஆனால் இங்கே அப்படி பண்ண முடியாது. அதில் போய்ட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுலாம் ஈஸியாக நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். பட் இந்த சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் அப்படி இருக்காது. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் லைன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு டைமில் ஒரு வேலை மட்டும்தான் அது செய்யும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்டிங் அ டாக்குமெண்ட்டாக இருக்கலாம், ரைட்டிங் அ ஃபைல் டு த டிஸ்காக இருக்கலாம், எடிட்டிங் அ ஃபைலாக இருக்கலாம், டவுன்லோடிங் ஃபைலாக இருக்கலாம். இந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை சைடில் செய்யாது. ஒரு டாஸ்க் முடிஞ்சால் தான் அடுத்த டாஸ்க் அது செய்ய ஆரம்பிக்கும். என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னா MS-DOSன்னு சொல்கிறாங்க. டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். DOS மீன்ஸ் டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இது எது இனோவேட்டட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட். அதனால தான் MS-DOSன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிங்கிள் யூசர் ஆர் சிங்கிள் டாஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். என்ன பாயிண்ட் நான் அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கேன்னா நான் கிராஃபிக்கல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் கிராஃபிக்கலாக இருக்கும். எல்லாமே கமாண்ட் கொடுக்கறதுனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ், லெட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கமாண்ட் லைன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்.
there is no any graphical picture or icon, whatever it is. We cannot able to see that. Then next we can see the multi-user operating system. Many number of actions we can do at the same time. நிறைய actions ஒரே டைமில் நம்ம செய்யலாம். You know that downloading the file, இல்லை printing பண்ணுறதோ இல்லை சாங் கேட்குறதோ, every actions can be done at the same time. Side by side அதோட பர்டிகுலர் ஜாப்ஸை வந்து சைட் பை சைடு மெமரியை பிரித்து அதை அலோகேட் பண்ணுறதுனால ஈஸியாக இருக்கும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். எது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி எதை சொல்லலாம்னா, விண்டோஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, லினக்ஸ் பேஸ்ட் ஆர் யூனிக்ஸ் பேஸ்ட். ஆல் தீஸ் 3 types are called as multi-user ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இது எல்லாமே மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம பாப்புலராக எது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, கை அப்ளிகேஷனாக இருக்குது, ஸோ ஈஸி டு ஆக்சஸாக இருக்கிறதுனால லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ஆல்சோ நவடேஸ் இஸ் வெரி பாப்புலர் லைக் விண்டோஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கீ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ லுக் அட் த பிக்சர். கீ ஃபீச்சர் என்னென்ன ஆப்ரேட்டிங் என்னென்ன கீ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு அழகாக பிக்சர் ஓரியன்டாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது, யூசர் எப்படி நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதுதான் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்கிறோம். ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட், நம்மளோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி அலோகேட் ஆகுது மெமரியில். தென் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் தேர். ஃபால்ட் டாலரன்ஸ், எரர் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சரி பண்ணுது. ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட், செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், ஆல் தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் key features. This is one of the important 5 mark question. அப்படி இல்லைன்னு கேட்டாக்கா அது தனித்தனி டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு 5 marks 2 marks 3 marksல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். கீ ஃபீச்சர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லெட்ஸ் see one by one. The first topic is user interface. இதில் எது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்போவுமே, அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஓல்டன் டேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. எப்போ நாட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்ததுன்னா இன் ஓல்டன் டேஸ், நாட் நவ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோலி த கம்ப்யூட்டர் கெட்ஸ் இன் டு அ நார்மல் லைஃப். த மெயின் கீ ஃபீச்சர் ஆஃப் த சக்ஸஸ் மீன்ஸ் கை அப்ளிகேஷன். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா GUI. இப்போ வந்து விண்டோஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஏன் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கை என்னென்னு அர்த்தம், கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால தான் நவடேஸ் த விண்டோஸ் பேஸ்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் வெரி வெரி அட்ராக்டிவ், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி டு த யூசர். யூசர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு அர்த்தம் நம்ம தனியாக போய் படிச்சுட்டு வரணும்னு இல்லை, ஜஸ்ட் எப்படி நம்ம மொபைல் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் வித்தவுட் நாலேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் எனி திங். நம்ம படிக்காமலே நம்ம ஒரு மொபைலை எடுத்து இப்படி அந்த ஐக்கானையும் அந்த பிக்சர்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றுனா செலக்ட் பண்ணி we can learn it. சேம் திங். ஸோ கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்சோ லைக் தட். நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐகான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, கம்ப்யூட்டர் ஐக்கான் இருக்கும், ரீசைக்கிள் பின் ஐக்கான் இருக்கும், அந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா MS-DOS என்ன சொன்னேன்னா நான் கிராஃபிக்கல்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லாமே கமாண்ட் லைனில் தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், அதனால் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு. பட் இப்போ இருக்கிற இந்த விண்டோஸ் பேஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கை அப்ளிகேஷனாக இருக்குது, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, அட்ராக்டிவ் கலர்ஸில் இருக்குது. அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்கள், இட் கேன் ஏபிள் டு கிவ் அ வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் டு அட்ராக்ட் த யூசர் வெரி ஈஸிலி. The beginners are impressed with the help of the pop-up window. Pop-up windowனா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள், there is some list will be appear. எப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் ஒரு சின்ன ஒரு மெனு மாதிரி ஒன்று அப்பியர் ஆகும். that menu is called as a pop-up menu. From that menu we can go for a shortcut option. இப்போ கட் காப்பி பேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா Ctrl+C Ctrl+V நம்ம கீபோர்ட் மூலியமாக கொடுக்க தேவை, ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் இட் யூ கேன் கிவ் கட் காப்பி பேஸ்ட். அதுதான் பாப்அப் மெனுன்னு சொல்கிறது. எதுக்காக அந்த பாப்அப் மெனு இருக்குன்னா ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பாப்அப் விண்டோஸில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இன் ஓல்டன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் பாப்அப் மெனு இருக்காது. பட் நவடேஸ் இன் விண்டோஸ் 95 onwards we have appearing this pop-up menu messages box and are displaying on the screen. Easily we can able to attract and easy to access. அப்போ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கணும் எனக்குன்னா ஈஸி டு ஆக்சஸாக இருக்கணும், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், கிவிங் மோர் பாப்அப் மெனுஸாக இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லை, இட் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் நீட்ஸ். நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ இப்படி இருந்திருக்கலாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ லைக்வைஸ் இட் வில் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஆல் தோஸ் ஆக்ஷன்ஸ் வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஹேவிங் ஐடியா அபவுட் த யூசர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாங்களோ அது எல்லாத்தையும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ தட் type of interaction is called as user interface.
சரி, இதோட பேசிக்காக என்னென்னலாம் இருக்கணும், இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஷுட் பி எனேபிள் த யூசர் ரிட்டைன் த எக்ஸ்பர்டைஸ் ஃபார் லாங்கர் டைம். இப்போ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது லாங்கர் டைமுக்கு வரணும், அது ஃபெயிலியராக போகக்கூடாது. ஸோ யூசர் கேன் யூஸ் த பர்டிகுலர் டேர்ம்ஸ் இன்டு அ லாங்கர் டைம். அதுதான் பேசிக் திங். நிறைய நாள் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனையும் அந்த சாஃப்ட்வேரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். யூசர் சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் பேஸ்ட் ஆன் தர் நீட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, அந்த கஸ்டமரோட நீட்ஸும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். அது ஓஎஸ்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை எனி அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இட் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர் நீட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இட் இன்ட்ராக்ட் ஷுட் பி எ யூசர் ப்ரெஷியஸ் டைம். நம்மளோட டைம் நிறைய வேஸ்ட் ஆக்காமல் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது, நிறைய மெனூஸ் இருக்குது, ஷார்ட்கட் மெனூஸ். நான் சொன்ன மாதிரி விண்டோஸ், டேப்ஸ், ஐகான்ஸ் இருக்குது. டு ரெடியூஸ் த டைப்பிங் ஒர்க் இட் வில் பி ஆடட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இப்போ நிறைய நியூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது. மெனூஸ் இருக்குது, விண்டோஸ் இருக்குது, டேப்ஸ் இருக்குது, ஐகான்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டைப்பிங் ஒர்க்கை கம்மி பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். முக்கியமாக அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னா சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர். இதுதான் முக்கியமாக யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க, எப்படி அதை ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணாலும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து கஸ்டமரோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் இட் ஷுட் பி ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் கமிட்டட் பை த யூசர். எவ்வளோ தான் நம்ம எரர்ஸ் பண்ணாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்கலாக அது வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணும். அது மட்டும் இல்லை, நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோன்னா we can able to avoid the errors. நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு வாட்டி தப்பு பண்ணி எரர் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த எரரை நம்ம பண்ணாமல் இருப்போம். அப்போது அந்த அளவுக்கு it should be a reduced number of errors committed by the user with a little practice. அது வந்து யூசர் கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ நியூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோன்னா சில எரர்ஸ் வரதான் செய்யும். அப்போ நம்ம புதுசாக நம்ம லேர்ன் பண்ணும் போது we can have more ideas. நெக்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது it will be easy to access. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் we are going to see the topic memory management. Let's see what is the important key feature of this memory management. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, the memory management involves the allocation of specific memory blocks for individual programs based on the user demands. இப்போ நம்ம தான் டிமாண்ட் பண்ணுறோம் what type of program you are going to give for the memory to store all the files. அது நம்ம தான் டிமாண்ட் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டர் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ண சொல்லி. ஸோ எந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணுவோன்னா, அட் அப்ளிகேஷன் லெவல் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் இல்லையா, எனி ஃபைல் யூ கேன் ஸ்டோர். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஃபைலில் இன்ஃபர்மேஷனை டைப் பண்ணி we can save it. That particular file is also stored in the memory. So memory management ensures the ability of adequate memory for each running program at all times. நம்ம இப்போ மெமரி அடிக்கேட்டாக இருக்கணும், நமக்கு நிறைய இருக்கணும். ஸோ நம்ம லெஸ் மெமரி வச்சுட்டு நிறைய ஃபைல்ஸ் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஸோ we can also require adequate memory to store more files during the run time of the program for all the times. எப்போல்லாம் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறோமோ இல்லை அந்த ஃபைல்ஸை சேவ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ இப்போ அடிக்கேட் மெமரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் இன் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ என்ன பேசிக்லி சொல்கிறாங்கன்னா, we require adequate memory to store the files. Now come to objective of memory management. To improve both utilization of CPU and speed of computer response. ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ். மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் சிபியூ ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் டு ரெஸ்பான்ஸ் த யூசர் டு ஸ்டோர் தட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் மெயின் மெமரி. இதுதான் நமக்கு அடிகேட் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கிறது. Let's see the points for those objectives. Keep track of the portion of memory or currently being used. Who is using them? நம்ம எந்த மெமரியில் எவ்வளோ மெமரியில் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். ஏன் இங்கே போர்ஷன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா, இங்கே உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயே தெரியும் ஹார்ட் டிஸ்க்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரைவ்ஸை டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. சி ட்ரைவ், அதாவது லோக்கல் டிஸ்க், சிடிஇ அந்த மாதிரி பிரிச்சுருப்பாங்க. அப்போ அதை நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும், அது பாதி வந்து கலரில் இருக்கும், பாதி ஒயிட் கலரில் இருக்கும், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலர்ஸ். ப்ளூ கலரில் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தட் பர்டிகுலர் டேர்ம் வில் பி ஃபுல்டு வித் த ஃபைல்ஸ். மீதி ஒயிட் போர்ஷன்லாம் நமக்கு தெரியும், ஒயிட் போர்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். அந்த மாதிரி நம்ம we can able to keep track all those portions. So currently used in the memory. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா we can able to determining the process
parts of the process. Data can also move in memory or move out. நம்ம டேட்டா வந்து மெமரியில் வச்சுக்கணுன்னா யூ கேன் கீப் ஆஸ் இட் இஸ். இல்லை தேவையில்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், அதை delete பண்ணிடலாம். அதை தான் சொல்கிறாங்க, இஃப் யூ வாண்ட் டு மூவ் த டேட்டா இன் மெமரி இன் ஆர் அவுட். Again same thing, allocation and deallocation of memory blocks. Allocation ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, deallocation மீன்ஸ் தேவையில்லைன்னா delete பண்ணுறது. இப்போ delete பண்ணுறதெல்லாம் மெமரியிலேருந்து எங்கே போகும்னா கார்பேஜ் கலெக்ஷன், இந்த வேஸ்ட் பின் ட்ராஷ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ அதே மாதிரி ரீசைக்கிள் பின்னு சொல்கிறோம். இட் வில் பி ஸ்டோர்ட் ஆல் தோஸ் ஃபைல்ஸ் இன் த கார்பேஜ் கலெக்ஷன். அங்கேயும் நமக்கு தேவையில்லைன்னா பெர்மனெண்ட்டாக என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் கார்பேஜில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை பெர்மனெண்ட்டாக நம்மளால் delete பண்ண முடியும். So these are the information about the memory management. In process management, we can continue in the next session. Thank you, students.